सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। सूही महला चौथा। हर तीजड़ी ला मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो। हर तीजड़ी ला मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो। संत जना हर मेल हर पाया वड भागिया बलराम जियो। निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी। संत जना वड भागी पाया हर कथिय अकथ कहानी। हृदय हर 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 धुन उपजी हर जपिय मस्तक भाग जियो। जन नानक बोले तीजी लावैं हरि उपजय मन बैराग जियो। हृदय हर 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 धुन उपजी हर जपिय मस्तक भाग जियो। जन नानक बोले तीजी लावैं हरि उपजय मन बैराग जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरुदेव पातशाह जी दी अपरपार बख्शिश सवेर समय गुरु दरबार दी हाज़री सानू प्राप्त हुई है। गुरु पातशाह जी दी जो पावन बाणी दी विचार हो रही है, ये सूही राग दा छंद लावां दा पाठ जिन्हों असीं कहने आ उन्हों असीं विचार रहे हाँ। मुसलसल विचार करदे हाँ। दो पदे विचारे गए ने, तीसरे पदे दा पाठ आपने सरवण कीता है। गुरु पातशाह जी दी पावन बाणी अलाही है, अगम्मी है, सर्वदेशी है, सर्वकाली है। जीवन दे हर पहलू हर पक्ष नूं बड़ी महीमता ते बारीकी दे नाल साहिब ने सानू समझाया है। जिवें आ पाठ आप सरवण कर रहे सी, हर तीजड़ी लाव मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो। बैरागिया असल च दा जिहड़ा रूट वर्ड बनदा है, जिहड़ा असल शब्द है जिहदे तो ये प्रवृत्त हो के आ रहा है, वो हैगा बैराग। वैसे बैराग शब्द जिहड़ा है इहदियां प्रसंग मुताबक इहदे प्रयोग बदलते हैं, इहदे अर्थ भाव बदलते हैं। प्रेम दियां 3 दशावां का जिक्र किया गया है, राग, बैराग ते अनुराग। राग की दशा राग द्वेख जिन्हों असीं कहने आ, ये बड़ी प्राइमरी स्टेज है जिन्हों मोह भी कहा जाता है। मोह प्यार नहीं हुंदा, प्यार अनकंडीशनल होंदा है। प्यार उहदे च कोई शर्त नहीं हुंदी, कोई कब्जा नहीं हुंदा। ये हमेशा एक पासड़ी हुंदा, मतलब दूसरे पासों तवक्को नहीं हुंदी भी कुछ दूजे पासों इवजाना मिलेगा। जिथे मोह हुंदा है उत्थे दूजे पासों बड़ी तवक्को हुंदी है भी मैं जे सपोज करो रुपया इन्वेस्ट किया हैगा, मतलब $1 इन्वेस्ट किया हैगा किसी रिश्ते दे विच, ते ज़्यादा नहीं तो $1.25 तो मिलना चाहिए ना वापसी दे विच। दैट इज़ एक्चुअली जिहड़ा हैगा दैट इज़ माई राइट। सो ये प्यार नहीं व्यापार है। मोस्टली संसार इस तरह करता है। इत्थे असी व्यापारी बन के रिश्तियां नूं डील करते हैगे आ
ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਲਾ ਇੰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਈਵਨ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਪਾਰ, ਨੋਟ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਗ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਵੈਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾੜਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦਵੈਖ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੀਬ ਈਰਖਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦੈਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਇਹ ਬਾਤ ਲੋਕ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ। ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਹਵਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਰਾਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਰਾਗ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆ, ਸਨੇਹ ਹੈ, ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਿਰਵਿਰਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਤੁਸਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਇੰਨੇ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਸਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਧੁਆਖਣੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਚਾਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਲਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਹ ਧੁਆਖਣੀ ਲੈ ਕੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਚਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਮਚਾਓ, ਹੋਰ ਮਚਾਓ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, 15 ਅਗਸਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੋਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਵਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਐਂਡ ਆਲ ਥੀਸ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਫੌਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ।
फिर आज़ादी कादी हुई? डीप लैवल तो सोचो ना, बंदा एहसास ही नहीं कर रहा। आखिरकार इनू डीप लैवल ते जो समझते हैगे आ, पावर ट्रांसफर हुई, वो जिहड़ा सीगा उन्हें कहा भी कलोनीअल पीरीयड दे विचों असीं थोड़ा अगला स्टैप लईए, अगले स्टैप दे विच जिहड़ा एलीट उस वक्त फेवरेबल सीगा उन्होंने उन्होंने पावर ट्रांसफर कर देती। लोगों की जून किन्नी कट्टी गई है, लोगों का हाल देखो। जे मैं सॉरी टू से कल्ले इंफ्रास्ट्रक्चर की गल करा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर च की सुधार हो गया। साडे पिंडां दे कोलों अंग्रेज़ां दीयां कढ़ियां होईयां नहरां लंघदियां ने दो, तो वो नहरां जिहड़ियां ने उन्हां दे उत्ते मैं खुद देखिया हर एक किलोमीटर के उत्ते एक पुल बज्जा हुंदा सी, डाटां दा पुल जिहड़ा इट्टां फसा के इस तरीके नाल आर्च बना के पुल बनाए हुंदे सीगे 1 किलोमीटर के उत्ते। बंदा किते मतलब भुलेखे दे नाल एक जगह तो किते जाना सी, नहीं जा सकिया, तो किलोमीटर बाद दोबारा फिर घूम के आ जाए। लो जी, वो पुल एक किलोमीटर ते बने हुए, वो डाटा नूं उन्होंने होर कुछ नहीं प्लस्तर ही कर देंगे घट तो घट, मतलब सीमेंट लगा देंगे उहदे ते उन्हां दे विच कोई विथ नहीं सी आउणी, विरल नहीं सी आउणी, तो उस तरह खड़े रहने सीगे। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੱਕ, मतलब ਵੱਡੇ ਵਹੀਕਲ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ, तो ਧੜਕਣ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਟੁੱਟ, ਦੂਜਾ ਟੁੱਟ, ਤੀਜਾ ਟੁੱਟ, ਚੌਥਾ ਟੁੱਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਲਮ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। बाकी सारे टुट गए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया अखां दे सामने इस रूप दे विच। फिर फादर साहब दसदे कहिंदे कि अंग्रेज़ां ने इहो जिहा सिस्टम बनाया सीगा, जदों आए उदों 10-15 साल बाद भी चलदा रहा भी जदों किते बरसाती समय चों नहरां वगदियां सीगियां, जदों वगना उन्हां ने, ते उन्हां दिनां दे विच दिने ते रात दोवें समय हर एक पुल दे उत्ते 2 बेलदारां दी ड्यूटी हुंदी सी। साइकिलों के उत्ते वो एक पुल तो दूजे पुल तक लगातार इस रूप दे विच जिहड़ा सीगा उत्थे इस तरीके दे नाल वो गर्दिश करते सी। वो लगातार ध्यान रखते सी कोई नहर च डिग ना पे, कोई किसी किस्म दे नाल नहर च कोई मुश्किल ना आ रही होए, कोई पाड़ ना पै जाए, मतलब उस रूप दे विच। उस तो बाद वो ना वो बेलदार रहे ना, मतलब टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो गया जी। सिर्फ एक एग्जाम्पल देती तुहाडे सामने। उस तो बाद की हालत बनी सारे दी सारी। एक चीज़ हुण, दूसरी चीज़ मैं छोटी जी बयान जी मुख्य रूप में करन लगा सीगा, उहदे च इह कि जिहड़ी गल आउंदी है कि 47 दे विच 15 अगस्त याद करो। 15 अगस्त याद करो तो याद करो उन्हां लोकां नूं जिन्हां लोकां दे पूरे टब्बर ही खत्म हो गए, पूरे। उन्हां दा दर्द, उन्हां दी वेदन, कादा उत्थे सैलीब्रेशन है जी। आप एहसास करो, मैं रीसेंटली कुछ डाटा देख रहा सीगा, दरिया रावी है, रावी दे नाल सीम लगती है पाकिस्तान ते हिंदुस्तान की, मतलब बॉर्डर है ना। इस तो अगला दरिया जिहड़ा हैगा, मतलब पंजाब का नक्शा लवो तो आ रावी है, उत्तों निकलती है पहाड़ों तो इस तरीके नाल ते एवें जाती है, जाके अगे जाके जिहड़ी है सतलुज विच, ते फिर जाके जिहड़ा हैगा सिंध विच अगे डिगदे जाके, सारे दरिया सिंध च जाके डिगदे ने, इस तरीके नाल रावी है। रावी तो उतले पास जिहड़ा हैगा ये चनाव है, जिन्हों चिनाब लिखते हैं। उस तो उतले पासे तुसीं थोड़ा देखते हो तो उन्होंने झेलम कहिंदे ने, इस रूप दे विच चनाव है, फिर उत्ते झेलम आ, फिर अगे जाके सिंध आउंदा हैगा। हुण जिहड़ा चनाव आ इस तरीके दे नाल, इहदे बिल्कुल चनाव दे पंजाब वाले, साडे वाले पंजाब भाव जिहड़े लहिंदे पंजाब वाले पासे, उरले पासे जिहड़ा हैगा इस पासे नूं जिले पैंदे ने, उपरले पासों सियालकोट पैंदा है, थले सियालकोट थोड़ा अगे लाहौर है, लाहौर तो थोड़ा जिहा उपरले पासे जिहड़ा हैगा जिला गुजरात पैंदा है, फिर थोड़ा अगे जाके गुजरांवाला पैंदा है, उहदे नाल लायलपुर पैंदा, ते उहदे थरड़े पासे जाके थोड़ा जिहा जिहड़ा हैगा शेखूपुरा पैंदा, जिहड़ा उदों डिस्ट्रिक्ट सीगा उस रूप दे विच। इन्हां डिस्ट्रिक्ट्स दे विचों अराउंड 60% पापूलेशन जिहड़ी है सिखां ते हिंदुआं दी जिउंदी वापस आ गई। 60%, 40% इत्थे भी जिहड़ी हैगी है ਉਹਦੀ कतलोगारत हुई। जे तुसी चनाह क्रॉस करके उपरले पासे चले जाओ, मिंट गुमरी वाले पासे, डेरा गाजी खां वाले पासे, मतलब जिहड़ा उतले पासे पैंदे ने जिले, तुहानूं पता लगेगा 20% लोग वापस आए ने सारे।
हाँ थोड़े ਜਿਹੜੇ बचे बन्नू च बचे या रावलपिंडी इस पासे थोड़े बिल्कुल उस पासे ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ बचे, इस पासे थलड़े पासे कोई नहीं। थोड़ा होर उत्ते चले जाओ कोयटा पेशावर उदू इधरले पासे उपरले पासे मुल्तान ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ थोड़े इलाके नाले चले जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा 90% लोग कतल हो गए। इस सारी कतलो गारत ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਉਗਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪਾਟਕ ਪਾਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਇਆ, ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭਾਖਣੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਚਾਓ 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 ਮਚਾਓ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ, ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਾਵਲ, ਮਤਲਬ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨਾਵਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂਝੇ ਖੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਪਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। You cannot find that kind of people at all। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਮਗਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੌੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੁੰਛ ਤੱਕ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਜੀਬ ਦਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਛਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਛਕਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਸਿਵ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ, ਇਵਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਹਾਈਐਸਟ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ,
ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਤ ਬਗਾਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਇਹ ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਗ ਬੈਰਾਗ ਅਨੁਰਾਗ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਚਾਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੜਪੀ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਲਕਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਬਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਬੈਰਾਗੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਮਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਸ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖੇ ਗੋਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਧਾਰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਿਸੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਮਾਨ ਚੱਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ, ਤੀਰ ਚੱਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬੈਰਾਗ ਮਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਾਗੀ ਮਤ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਥਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਕਸ਼ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਕਸ਼ ਵਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਘਿਓ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਗ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਅਗਨ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਨਿਭੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰੇ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਏ ਵਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਏ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਾਧ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੋਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੋਏ, ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੁੱਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋ, ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਲਈ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਹੁਣੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਬੈਰਾਗ ਮਤ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਸਤ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਰਾਗ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੈਰਾਗ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲਾਮ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸ ਐਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਨਾ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਪ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਦੋਸਤ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ, ਨਾ ਸਨੇਹੀ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਤਨੇ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਿਆ ਜੇ। ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉਪਰਾਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਰਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਫੈਮਲੀ। ਯੂਰ ਫੈਮਲੀ ਮੀਨ ਯੂ, ਯੂਰ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਯੂਰ ਕਿਡਸ। ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੈਮਲੀ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇਰਾ ਮੇਨ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਬਾਪ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਸਕੂਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਫੋਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਭੇਜਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ
ICS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਗੋਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਮਾਲੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦਿਨ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਕਲੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ। ਆਉਂਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਘਰੋਂ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਾਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਲੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਲੀਗਿਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗਮ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਖੈਰ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਲਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੋਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖੰਘ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖੰਘਦਾ ਬੜਾ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਨੀਤ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਲਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੱਲੀ ਲਿਆਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਟੱਲੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆ ਮੜ ਜਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੜ ਜਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਪੀਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਲੋੜ ਹੈ ਬੜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੱਲੀ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਟੱਲੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਆਵੇ ਤੇ ਟੱਲੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਲੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੱਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣੀ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਨੇਹਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਗਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਤੇਰੇ ਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਸਨੇਹ ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਰਕ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ, ਇਹ ਅਹਿਦ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ, ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੰਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਟੱਬਰ ਸਾਂਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਓਹੋ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਮੀਨ ਬੋਥ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਨ ਲਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਏ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤੇ ਸੰਤ, ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ
ਚੰਗੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੱਲ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ? ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਸਿਉਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹਦੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸੰਤ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਔਗਣ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਰੱਖੋ, ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਆ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੰਤ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਮਾਪੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਵੇਖੋਗੇ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ। ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਸਮਤ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਚੰਗ ਸੁਖ ਮਾਣੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆ, ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਾਤ ਕੀ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਆ, ਭਾਗ ਇੱਥੋਂ ਜਾਗਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਪਿਓ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਕ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਤੇ ਆਪੀ ਮਟੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਿਤ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਮਾਪੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ 4 ਸਾਲ ਲੇਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਫਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਣੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਰ ਸੁਨਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ, ਦੇਖ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜਿਸ ਪੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਗਿਰਾਈ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਤੇ, ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਚਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਆ ਵਡਭਾਗਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਸੋ ਕਾਲਡ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਵਡਭਾਗੀ ਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ,
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਤ ਬਿਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਮੁਖ ਬੋਲਨੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਹਰੀ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਸੀ ਦੋਨੋਂ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ਨਟ ਫਰੋਮ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਮ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਈਚ ਅਦਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਬਾਤ ਆਈ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੋਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਬੜਾ ਡੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੜਾਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਲੀਵ ਹਰ, although she is ready actually for anything, but I cannot do that। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਵੋਰਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਇਵੋਰਸਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਵੋਰਸੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਮਸ ਬॉय, ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਲਿਵ ਹਰ ਮੋਮ, ਹਿਜ਼ ਮੋਮ ਓਨਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਓਨੈਸਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਇਹਦੀ ਮੋਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਖੈਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਦੇ ਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਰੀਲੀ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨ ਅ ਯੂਨਿਟ, ਆਲ ਦੈਟ। ਬਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਨਮਿਆ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਨੋ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਸਵਾਰਥ ਲਾਲਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਹਰ ਕਥੀ ਹੈ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਕਥ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਮਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਥੀਆ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਹਰ, ਹਰ ਤੁਨ ਉਪਜੀ ਜਪੀਐ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜਿਓ। ਹਰ ਤੁਨ ਉਪਜਣੀ,
ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਸਟ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਸਣ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਸਣ, ਘਰ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਉਪਜੇਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੁਨ ਉਪਜਣੀ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ ਹਰ ਉਪਜੈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜਿਉ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਮ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਟੰਜਾ ਤੇ ਚੌਥੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਵੈ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਅਹੈਡ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਸਰਕਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਜੈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਨੇਹ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰਸਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।